بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود۔ سرزمین عرب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو گئی اور قیامت کی آخری نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ پیارے دوستو، عرب وہ خطہ ہے جہاں پر اسلام کا ظہور ہوا اور جہاں سے نور ہدایت کی کرنیں نکل کر پوری دنیا میں پھیلی ہیں۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ عرب ہی وہ خطہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق قیامت کا آغاز ہوگا اور قیامت کی نشانیاں بھی یہیں سے پورا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد کردہ قیامت کی نشانیاں عرب میں پورا ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے متحدہ عرب امارات نے ایک ایسے پروجیکٹ کی پشت پناہی کی ہے جس سے قیامت بے حد نزدیک دکھائی دینے لگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرب کے خطے کے بارے میں واضح احکامات اور ہدایات موجود ہیں، لیکن موجودہ عرب حکمران جو ہیں اس بارے میں بالکل بھی سیریس نہیں ہیں اور وہ دنیاوی مفادات کے لیے ان تمام لوگوں سے اپنے تعلقات بڑھانے میں کوشاں نظر آ رہے ہیں جن سے قرآن اور ہمارا دین واضح الفاظ میں منع فرماتا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اس سلسلے میں ایک اور قدم اٹھایا ہے کہ جس نے پورے خطے کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ وہ کون سا قدم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرب کے بارے میں کون کون سی پیشن گوئیاں موجود ہیں، آج کی ویڈیو میں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ تو پیارے ساتھیوں، گزشتہ کچھ عرصے میں عرب ممالک اپنی تیل کی دولت کی وجہ سے دنیا بھر میں بے حد اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔ خاص طور پر 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران اور اس کے بعد سے عرب ممالک کی جانب سے تیل کی سپلائی کو محدود کر دینا اور پوری دنیا کا ایک بڑے معاشی بحران کا شکار ہو جانا ان کی اہمیت کو بڑھا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عرب ممالک ہر طرح سے مغربی طاقتوں کے بالکل نزدیک ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ممالک میں موجود تیل کے ذخائر کی حفاظت پر مغربی فورسز کا موجود ہونا ہے۔ اس سلسلے میں سعودی عرب میں تو امریکہ کے کئی فوجی اڈے تک موجود ہیں، دیگر عرب ممالک میں بھی امریکی فوجی اڈے موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ امریکی فوجی اڈے سعودی عرب میں موجود ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرب خطے میں ماڈرنائزیشن کے نام پر ایک بڑی تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تقریباً تمام کے تمام عرب ممالک میں شراب اور منشیات کو تیزی سے فروغ مل رہا ہے اور اسے انسان کا ایک انفرادی فعل قرار دیتے ہوئے ریاست کی رسپانسبلٹیز میں دینی احکامات کو واضح طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پوری کی پوری عرب دنیا میں ناچ گانے اور ماڈرنائزیشن کے نام پر خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی تحریکیں یہ بھی زور شور سے چل رہی ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے خواتین کو ڈرائیونگ پر سے پابندی اٹھانا، مختلف شعبوں میں خواتین کو نمائندگی دینا اور ریاض سیزن فیسٹیول جیسے کئی ایونٹس منعقد کروا کے عرب عوام کو ناچ گانے میں مشغول کر دینا اس کی تمام سے سب سے اہم مثالیں ہیں۔ 14 فروری سن 2024 یعنی چند دن قبل، چند مہینے قبل، متحدہ عرب امارات نے عرب زمین پر پہلے ہندو مندر کا افتتاح کیا ہے۔ اس افتتاح کے بعد انہوں نے انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی کو بھی بطور مہمان خصوصی انوائٹ کیا تھا۔ ناظرین، جہاں پر رکتے ہوئے ہم آپ کو یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بتا دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اونٹ اور بکریاں چرانے والے یعنی عرب کے بدو لوگ بے حد دولت مند نہ ہو جائیں اور وہ آپس میں بڑی بڑی عمارتیں بنا کر مقابلہ بازی نہ کرنے لگیں، شرابیں کھلے عام نہ پی جانے لگیں اور بے حیائی کو فروغ نہ ملنے لگے، یہاں تک کہ اس خطے میں بتوں کی واپسی ہو جائے تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ پیارے ساتھیوں، ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ سرزمین عرب سے بت پرستوں اور یہودیوں کو مکمل طور پر نکال دیا جائے، اور اس حکم پر خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل طور پر عمل بھی کروایا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں، فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، اب آپ اندازہ کریں کہ عرب دنیا میں کیسے دنیا کی سب سے بڑی بڑی عمارتیں بنانے کے مقابلے چل رہے ہیں۔ دبئی کے برج خلیفہ کے مقابلے میں سعودی عرب جدہ میں جدہ ٹاور تعمیر کر رہا ہے اور بھی بڑے بڑے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں، جہاں تک کہ سعودی عرب کی جانب سے جدہ ٹاور تعمیر کیے جانے کے اعلان کے بعد ہی حال ہی میں متحدہ امارات نے ایک اور بڑے پروجیکٹ کا اعلان کر رکھا ہے۔ اس پروجیکٹ میں سب سے پہلے بنے ہوئے برج خلیفہ جو اب بھی دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہے، اس کے ارد گرد رنگ شیپ
स्ट्रक्चर को तामीर किया जाएगा। उस रिंग शेप स्ट्रक्चर में बड़े अजीब व गरीब फीचर्स रखे गए हैं। उस रिंग शेप पर चलने वाली ट्रेन और इलेक्ट्रिक कारों समेत यहां पर निहायत जदीद तरीन ऑफिसेज और बिल्डिंग भी बनाई जाएंगी। कई बड़े बड़े सतूनों पर कायम ये वसी व अरीज रिंग यानी दायरा दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन किया जाएगा। एक लिहाज से सबसे ज्यादा बड़ी और ऊंची इमारतें तामीर करने का यह खप इस वक्त पागलपन की हदों को छू रहा है। इस सब पर आखिरी मोहर पता है किसने सब की है? मुतहरिबा इमारात में उस मंदिर के इफ्तिताह से आखिरी स्टैंप लग गई है। हम आपको बताते चलें कि उस मंदिर के इफ्तिताह से चंद रोज कबल मुतहरिबा अरब इमारात की 4 रियासतों में बेहद अजीब व गरीब बारिशों और ओलों की तूफान आए, जिसने कई दिन तक वहां पर शदीद यालाबारी की और उसी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर का भारी नुकसान हुआ। इसी वजह से उस मंदिर के इफ्तिताह की तकरीब को भी कम करना पड़ा। लेकिन फिर भी मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख ज़ायद अल नह्यान ने उस इफ्तिताह को मुअख्खर, डिले या कैंसिल नहीं किया। इससे ये बात साबित होती है नाज़रीन कि अरब हुक्मरान अपनी दौलत को बढ़ाने और मफादात को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ये शदीद तूफान जो इससे पहले अरब के पूरे खित्ते की तारीख में आज तक रिकॉर्ड नहीं किया गया, ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक बहुत बड़ी वार्निंग हो सकती है। जो आज से, ये तो मैं आपको फरवरी की बात कर रहा हूँ, 2-3 दिन पहले जो सैलाब दुबई में आया 75 साल रिकॉर्ड टूट गया। ये किस लिए सैलाब आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयां पूरी हो रही हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अरब हुक्मरान तो क्या, अरब अवाम भी इस किस्म की वार्निंग्स को सीरियस लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। नादरीन, खित्ता अरब में तब्दीलियों की बुनियाद रखी जा चुकी है। अरब के रेगजार सरसब्ज और शादाब मैदान बन रहे हैं और बारिशों की मिकदार में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। अरब में शराब और जुए को कानूनी हैसियत दी जा चुकी है। खित्ता अरब में पहली बार मुसलमान हुक्मरानों के हाथों बुतों का घर यानी मंदिर भी तामीर हो चुका है। यानी कयामत के आने की तमाम निशानियां कंप्लीट हो चुकी हैं। सबके बावजूद कि हम मुसलमानों के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की शक्ल में ये तमाम पेशन गोइयां मौजूद हैं, लेकिन हम में से कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है। अल्लाह का वादा पूरा होकर रहेगा और कयामत यकीनन आके रहेगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि हम मुसलमान इससे पहले अपने गुनाहों से तौबा करते हैं कि नहीं करते, और क्या अपनी इसी हठधर्मी के बायस हम शैतानी लश्कर का हिस्सा तो नहीं बन जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में आने वाले इस भयानक तूफान और बारिशों का जो ये सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी वजह से बहुत तबाही हुई है, लेकिन इस तबाही को अब भी वहां के हुक्मरानों ने सीरियस नहीं लिया और पहली बार सरजमीन अरब पर बुतों की पूजा शुरू होने जा रही है। इन तमाम अमाल को यह कहकर जस्टिफाई किया जाता है कि हमारे मुल्क में मौजूद हिंदू कम्युनिटी को इबादत करने की जगह फराहम की जाए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नाज़रीन, सोचने की बात यह है कि जब इस्लाम ऐसी किसी इजाजत से सरीहन मना करता है और यहूद व नसारा के साथ दोस्ती करने से भी मना फरमा दिया गया है, तो इस सब चीजों की क्या जरूरत है। इससे पहले भी ज्यादा हैरानकुन ये बात है दोस्तों कि मुत्तहिदा अरब अमारात समेत किसी भी अरब मुल्क का कानून सरजमीन अरब पे दीगर मज़ाहिब की ऐसी इबादत गाहों की तामीर की इजाजत नहीं देता, और ना ही ऐसी किसी इबादत गाह की डिमांड मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद हिंदू कम्युनिटी या इंडिया की जानिब से की गई थी। ये मुत्तहिदा अरब अमारात के अमीर शेख ज़ायद अल नह्यान की जानिब से गैर सगाली के मुजाहिरे तौर पर बनाया गया मंदिर है। इसका रकबा 27 एकड़ पर फैला हुआ है, यानी ये मुत्तहिदा अरब अमारात में किसी भी बड़ी मस्जिद से भी ज्यादा बड़ा रकबा है। यहूद व हनूद की दोस्ती और खुशनूदी हासिल करने के लिए अरब हुक्मरान अपनी लिमिट्स क्रॉस कर चुके हैं। अब देखना यह है कि यह सिलसिला कहां जाकर रुकता है। एक तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन इंडिया के बाद सबसे बड़ा मंदिर तामीर कर रही है, तो दूसरी जानिब सऊदी अरब में इस्राएली फ्लाइट्स की इजाजत भी दी गई है। वो सरजमीन जहां पर यहूद को कदम रखने की मुमानियत थी, अब एक बार यहूदियों के कदमों तले रौंद दी जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह। आलमी तागूती ताकतों की रसाकशी और मगरबी ताकतों के सामने सर झुकाने की ये रस्म न जाने कब तक जारी रहेगी, और ये सब करके ये हुक्मरान ये समझते हैं कि वो अपने मुल्क को कौम के लिए अच्छा कर रहे हैं, जबकि ये सरीहन हमारे दीन की खिलाफ वर्जी है। मुसलमानों की अजमत और सरबुलंदी सिर्फ और सिर्फ हमारे दीन पर अमल करने में है, और इस बात को हम मुकम्मल तौर पर फरामोश कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तमाम मुसलमानों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर से अल्लाह ताला किसी की जिंदगी और दिल बदल डाले। बहुत शुक्रिया।